장례를 삶의 필연, 죽음. 뚜껑을 닫고 화장하겠습니다. 죽음이 물었습니다. 만약 당신이 내일 죽는다면 오늘 무엇을 하고 싶습니까? 어린 시절 말과 함께 자랐던 고향 마을을 찾은 한 말기암 환자. 그녀는 임종을 앞두고 말 경주 축제를 보고 싶어 했습니다. Ik wist niet dat hun kwamen, ik wist niet dat de paard kwam, ik wist niet dat... 세상과의 작별 준비를 끝낸 그녀에게 오늘은 선물 같은 하루입니다. Humor en ja, ik heb een wilskracht. Ja. Dat je een beetje doorstaan hebt. 죽음이 삶에 눈뜨게 했죠. 죽음의 문턱에서 소중한 존재들을 깨닫기도 합니다. I love you. Bedankt voor allemaal om het te komen. The most of the people are looking back in their lives when they're dying. 엄마가 죽으면 어떨 것 같아? 죽는다는 게 뭔가 물어보면 애들은 이 세상에 존재하지 않는 거. 죽음이란 무엇일까요? 죽음이 우리에게 들려주는 삶의 이야기. 지금부터 죽음의 답을 들어보려 합니다. But we're just beautiful people with beautiful problems. 네덜란드 암스테르담. 니츠케 부부는 얼마 전 고향 호주에서 이곳 네덜란드로 이주했습니다. 네덜란드가 세계 최초로 안락사를 합법화한 나라이기 때문이죠. 안락사란 죽음에 임박한 중환자의 고통을 덜어주기 위해 죽음을 앞당겨주는 것을 말합니다. 의사이자 인문학자인 필립 니츠케 박사는 안락사 분야 최고의 권위자입니다. 그는 1996년 세계 최초로 합법적인 안락사를 실시한 의사이자 안락사 조력단체의 설립자입니다. Conference for all the people around the world who believe in assisted suicide. And groups came from many countries. That this is an important move away from just reserved for the sick to broaden it out to every rational adult. 죽음을 선택할 수 있는 권리야말로 존엄한 죽음의 기본 조건이라고 주장하는 니츠케 박사. 그는 요즘 스스로 안락사를 실행할 수 있는 새로운 기계를 개발하고 있습니다. 사르코라는 이름의 이 기계는 고통 없이 생을 마감할 수 있도록 설계되었습니다. 12년 전 세계 최초의 안락사 기계를 만든 것도 니츠케였습니다. In the Netherlands, they've had many years of allowing a person who's very sick to get help legally from a doctor to die. And the doctor, if they're sick enough, can say, yes, I will give you an injection to die. It must be the decision of the person who wants to die. That's fundamental. I want to make that option, if they want it, I want to make it possible. 니츠케 박사가 자신의 신념을 실천하기 위해 만든 안락사 조력단체의 회원은 현재 2만여 명. 그리고 지난 5월 이 단체를 통해 죽음을 선택한 한 인물이 세계적인 화제가 되었습니다. 그는 올해 104세가 된 호주의 저명한 생태학자 데이빗 구달 박사입니다. 그는 스스로 생을 마감하길 원했습니다. Are you happy? No. No, I'm not happy. I want to die. 1914년 영국 런던에서 태어난 구달 박사는 식물 생태 통계 분석의 세계적인 권위자였죠. 그는 102세의 나이로 퇴임할 때까지 열정적으로 연구했습니다.
하지만 퇴임 이후 건강이 급속도로 나빠지면서 더 이상 연구를 할 수도 또 혼자 산책할 수도 없게 되자 스스로 이 세상에서 떠나야 할 때가 되었다고 판단했습니다. I'm happy that I should be able to leave this life, even if it means going to Switzerland to do so. 구달 박사는 자신이 원하는 죽음이 가능한 스위스로 향했습니다. 마지막 길에는 그의 손자들이 동행을 했죠. 그리고 죽음을 실행하기 전 기자회견을 열었습니다. 특별한 병이 없이 죽음을 선택한 구달 박사의 결정에 세계 언론은 주목했습니다. To say a few words about what your thoughts are. I am happy to have this chance. I don't feel that anyone else's choice is involved. Do you ever had any moments of hesitation? No, none whatever. No. My story will increase the pleasure for me to have more liberal views. 그에게 죽기 전 마지막으로 하고 싶은 것을 물었습니다. I think it will be the final movement of Beethoven's Ninth Symphony. Freude schöner Götter funken, doch der Aus Elysium, wir betreten Feuertrunken. 구달 박사는 죽음을 앞두고 삶의 환희를 노래했습니다. And I said to him, "Do you think you're leaving just in time?" And he said, "Yes. I'm glad to leave behind this world. I've been here for 104 years and I'm glad to be going." Yes. Well, I'm... 실행을 앞두고 가족들은 다시 한번 그의 의사를 확인했습니다. 구달 박사가 선택한 조력 자살은 의사가 합법적으로 약물을 처방하지만 약물 투여는 스스로 해야 합니다. 그는 덤덤하게 마지막을 준비했습니다. 그리고 그는 가족들이 지켜보는 가운데 생을 마감했죠. He opened his eyes, looked around and said, "Oh, it's taking rather a long time." So, then he closed his eyes again, and about another 15 or 20 seconds later, he fell asleep. 구달 박사에게 죽음은 선택의 문제였습니다. 그의 죽음은 사람들에게 죽음의 자기 결정권에 대해 생각하게 만들었습니다. I think Dr. Goodall's death is a very important one, and that's why it attracted the attention of people around the world, because it really had people thinking, when should you get help to die? 네덜란드는 2002년 전 세계에서 가장 먼저 안락사를 합법화했습니다. 그 후 지금은 세계 8개 나라에서 안락사를 허용하고 있죠. 하지만 논란은 여전합니다. 영국에서는 2015년 안락사법이 부결된 뒤에도 찬반 양론이 팽팽하게 맞서고 있습니다. 포르투갈 역시 같은 상황입니다. Portugal's parliament rejected 4 similar bills to legalize euthanasia. 캐나다에서는 진통 끝에 2년 전 안락사법이 통과됐죠. Canadians extremely seized with this issue. It's a deeply personal issue that affects all of us in our families and all of us individually as we approach the end of our lives. 수많은 나라에서 논란이 진행되고 있는 안락사. 그 중심에는 존엄한 죽음이란 무엇인가라는 화두가 있습니다. 우리나라에서 존엄한 죽음에 대한 논쟁이 촉발된 것은 10년 전이었습니다. 식물인간 상태로 누워있는 환자의
연명치레를 중단해달라는 소송이 제기된 것입니다. 일명 김할머니 사건입니다. 소위 말하는 존엄사 소송이 진행됐고 인공호흡기만 제거하라는 그런 대법원의 판결이 나왔기 때문에 김할머니는 폐암 조직 검사를 받다 과다출혈 후 식물인간이 된 뒤 1년 넘게 인공호흡기와 영양 공급에 의지해 연명하고 있었습니다. 가족들은 의미 없는 연명치료 중단을 요청했고 법원은 이를 받아들여 우리나라 최초의 존엄사 판결을 내렸죠. 판단은 정당하다고 보았습니다. 그로부터 10년, 올해 2월 우리나라에서도 연명의료 결정법이 시행되었습니다. 제가 오늘 쉽고 간단하게 웰다인 강사가 법안을 설명합니다. 이 법으로 환자는 연명치료를 거부할 수 있게 되었습니다. 지금 암인데 어떻게 항암제 투여를 안 하나요? 이렇게 저한테 물어보시는 분들 계시는데요. 반드시 임종 과정에만 해당하는 게 연명의료결정법입니다. 본인이 작성을 해야 되고 스스로 하셔야 되겠다는 그런 생각. 연명의료결정법이 시행된 지 8개월. 지금까지 약 5만 9천 명이 넘게 사전연명의료의향서에 서명했습니다. 사전연명의료의향서에 서명하면 심폐소생술, 인공호흡기, 혈액투석, 항암제 투여 이 4가지를 선택적으로 거부할 수 있죠. 전문가들은 특히 인공호흡기 사용 여부에 주목합니다. 존엄한 죽음에 큰 영향을 미치기 때문이죠. 그 인공호흡기를 달게 되면요, 기도에다가 아주 굵은 관을 삽입해서 고정을 시켜버립니다. 그러니까 진통제나 진정제 없이는 견딜 수 없을 정도로 고통스러운 시술을 하는 겁니다. 그때부터는 가족하고 대화를 할 수 없고 그냥 그 일종 수면 상태를 만들어 버립니다. 우리나라의 한 해 사망자는 28만 명. 그중 20만 명 이상이 병원에서 죽음을 맞이합니다. 이들 중 상당수가 중환자실에서 인공호흡기를 꽂은 채 생애 마지막을 보내죠. 평균 수명은 미국이나 영국보다 더 올라갔어요. 그런데 의미 있는 삶이 그럼 연장이 된 건가? 우리나라의 의료 상황을 요약해서 의료 집착적이라는 표현을 쓰고 있는데요. 삶을 마무리에 대한 가치를 부여해야 되는데 너무 폐렴으로 죽는다, 폐췌장암으로 죽는다, 거기에 집착돼 있지 그것만은 아니지 않습니까? 사람이 한 인생을 마감하는 거거든요. 그런 모습이 어느새 지금 너무 없어져 버렸어요. 네. 일흔 중반의 나이에도 왕성하게 활동하고 있는 배우 손숙 씨. 최근에는 치매 노인의 애환을 다룬 연극을 무대에 올렸습니다. 나이가 들수록 외면할 수 없는 삶의 숙제가 되는 죽음. 잘 사는 것만큼이나 어떻게 죽을 것인가 하는 고민이 깊어집니다. 지금 이제 우리 나이 되니까 그거 생각 안 해볼 수가 없어. 우리 이제 점점 가까이 오는 일이니까. 저도 그래요. 이제 어지간히 살았으니까 이제 그 마무리를 어떻게 해야 되는지 아름답게 품위 있게 마무리하고 싶지. 그래서 내가 옷을 몇 벌 가져. 손숙 씨는 얼마 전 사전연명의료의향서를 작성했습니다. 주변 지인들의 죽음을 보면서 깨달은 바가 있어서였습니다. 그때 내가 이걸 한 거예요. 우리 나이쯤 돼가지고는 친구들도 한두 명씩 떠나고, 특별히 이제 작년에 또 같이 연극하던 친구자 동료인 우리 윤소정 죽고 나서는 굉장히 많이 생각을 하게 됐어요. 대부분 보면 갈 때 너무 고통스럽게 가시는 것 같더라고. 그냥 병원에 가는 순간에 막 코에 꽂고 입에 꽂고 가슴에 꽂고, 자식들도 나중에 그게 부모를 추억할 때 자꾸 그 장면만 보이지 않을까. 저는 그런 것도 별로 바람직하지 않고, 그래서 좀 인간의 그 기본적인 존엄성은 갖고 가는 게 맞지 않는가. 존엄한 죽음을 위해 손숙 씨가 준비한 또 한 가지가 있습니다. 파주의 한 성당.
가톨릭 신자인 손숙 씨가 자주 찾는 곳입니다. 손숙 씨는 얼마 전 이곳 성당 안에 지어진 봉안당에 자신의 자리를 마련했습니다. 여기 118, F1 118이 이제 내가 다음에 돌아갈 방이에요. 한 번씩 와서 잘 있나? 죽음을 생각하고 죽음을 준비하면서 자식들에게도 자신이 원하는 마지막을 이야기했답니다. 우리 애는 처음에 막 좀 당황한 것 같아. 그래서 왜 당황하냐? 그럼 내가 평생 영원히 살 것도 아닌데 이제 제가 이렇게 주변을 봐도 준비 없이 갑자기 가게 되면 막 허둥지둥하는 걸 제가 많이 봤거든요. 그래서 이런 거를 그냥 미리 준비해 놓으면 아이들도 굉장히 편하겠다. 그러고 나니까 너무 좋아요. 제가 엄청 자랑해요. 그래서 왜 좋으신 것 같아요? 돌아갈 집이 생겼잖아요. 집을 장만했는데 누구나 원하는 존엄한 죽음. 하지만 우리의 현실은 어떨까요? 서울 근교의 한 호스피스 병원. 우리나라 최초의 호스피스 병원입니다. 이곳에서는 연명치료 대신 통증을 완화하고 죽음을 준비할 수 있도록 돕습니다. 문제는 이런 호스피스 병동이 턱없이 부족하다는 것입니다. 우리나라에서 호스피스를 이용하는 사람은 전체 사망자의 5%에 불과합니다. 24시간 이들을 지켜볼 수 있는 입원형 호스피스 시설이 있어야 되는데 우리나라에는 2,500병상이 필요합니다. 이걸 제대로 운영을 하려면 우리 국민당. 그런데 지금 현재 한 1,600 정도로 저는 알고 있습니다. 대기하는 환자들의 가족들은요, 하루에도 몇 번씩 전화합니다. 들어갈 수 없느냐고. 더군다나 우리나라는 노인 자살률과 노인 빈곤율이 OECD 국가 중 2위입니다. 존엄한 죽음을 맞고 싶어도 할 수 없는 현실이죠. 우리나라의 완화 의료 서비스 이용률은 세계 1위인 오스트리아의 10분의 1도 되지 않습니다. 세계 33위죠. 사정이 이렇다 보니 죽음의 질 역시 낮아서 세계 18위에 머무르고 있습니다. 이게 우리의 문제일 수도 있다. 내가 노년기에 접어들면서 내가 빈곤할 수 있고 또 내가 고독사할 수도 있고 내가 비참한 죽음을 맞이할 수 있다. 이걸 알아야죠. 그럼 이 문제를 풀려면 그 문제 속으로 사회가 변해서 파고 들어가야죠. 그러니까 사회가 다가가야 되는 거죠. 그 문제 쪽으로. 다가가지 않으면 죽음은 질이 상당히 좀 안 좋고 불행한 죽음은 계속될 것이다. 아시아에서 죽음의 질 1위는 대만입니다. 대만은 어떻게 해서 죽음의 질이 높아졌을까요? 한 종합병원을 찾았습니다. 65세 이상 인구 13%, 고령사회 진입을 눈앞에 둔 대만 역시 존엄한 죽음이 사회적인 관심사입니다. 이 병원에는 대만 대부분의 종합병원들이 그렇듯 호스피스 병동이 잘 갖춰져 있습니다. 대만은 사망자 5명 중 2명이 호스피스 병원에서 완화 치료를 받을 만큼 충분한 병상을 갖추고 있습니다. 병원비 부담도 없죠. 一直在强调说，安宁照护是对于民众在临终非常重要的一种照护的模式，可以让民众在临终的生活品质可以提升。在经济上面如果是没有办法支应这样的医疗费用的话，那其实我们都会有社工提供协助，所以经济是不需要担心的。 이곳 호스피스 병동에는 특별한 사람이 있습니다. 벌써 18년째 일주일에 2번 호스피스 병동에서 환자와 직원들에게 각종 커피와 차를 무료로 서비스하는 후빠씨입니다. 빵.
他做到自己身体都不舒服，然后还说不行不行，一定要来这样。 쿠파 씨가 이곳 호스피스 병동과 인연을 맺은 것은 아내가 말기암 판정을 받으면서였죠. 18년 전만 해도 대만에서 호스피스 병동은 생소한 곳이었습니다. 所以那时候他住在这边的日子很高兴。那时候的心宁病房就是安宁病房给人的观念哈，就是等死的地方。他住进来一直不敢住进来啊，但是住进来以后哈，医生的处理方式，第二天他就不想出去了。 아내는 이곳에 입원한 80일 동안 평화로운 시간을 보냈습니다. 자원봉사자들의 헌신과 다양한 프로그램, 그리고 가족과 함께하는 시간 덕분이었죠. 쿠오빠 씨는 아내의 마지막을 지켜보면서 죽음에 대한 생각이 바뀌었습니다. 어떻게 사느냐만큼 어떻게 죽느냐가 중요했던 것이죠. 所以我才会在这边当10几年，就希望说，癌末的病人哈，不用担心。我现在可以跟任何的家属和病人谈死亡，鼓励他们勇敢去面对，坦然去面对。谢谢。 토요일 오후 병원 로비가 북적입니다. 환자와 가족들, 자원봉사자들까지 모였습니다. 매주 토요일마다 열리는 자원봉사 학생들의 공연입니다. 대만에서는 초등학교 때부터 생명교육 시간에 삶과 죽음을 가르칩니다. 죽음에 대해 교육받아온 대만 사람들은 죽음을 자연스럽게 받아들입니다. 호스피스 병원에서의 봉사도 그 연장선상입니다. 덕분에 지방에서 사는 딸도 어머니를 마음 편히 호스피스 병동에 모셨답니다. 他前2、3天前3天就简直就像植物人一样，所以其实你们比较不了解，其实他今天已经是进步非常非常多了。你看他还抬头了，你看他不只是这样哎，他还抬头看呢，感动啊。 好像台湾人对死亡的看法哈，其实在这几十年有很大的一个改变了哈。但是至少可以来选择说，我不接受任何的急救，我要到安宁病房去哈。这是在台湾在大概4、5年前，我们的立法院已经通过了哈，所以这一部分已经让台湾的民众都能够去彻底去了解，他们对死亡最后安宁病房是一个台湾人很多人都愿意选择的一个最后晚生的一个。 很重要的一个途径哦。 처지대학교 의과대학에 귀한 손님들이 방문했습니다. 손님들을 맞는 것은 의과대학생들입니다. 손님들은 이 의과대학에 시신을 기증한 망자들의 유가족입니다. 학생들은 그동안 시신 기증자가 살아온 삶의 과정을 조사해 발표합니다. 의과대학 해부 수업을 위해 시신을 기증한 이들을 학생들은 말없는 선생님, 즉 무언의 멘토라고 부릅니다. 총 8분의 시신 기증자들의 유가족들은 이번 해부 실습을 위해 장례식까지 미루고 기다려왔습니다.当要在讲到妈妈的时候，还是会有点想念她，就是我们还是很支持她的捐赠大体这个决定，然后我们也很觉得她很伟大，我们还是会想念她。 다음 날 이른 아침 해부 수업을 앞두고 유족들이 다시 학교를 찾았습니다.
유족들이 찾은 곳은 해부 수업이 이루어질 수술실입니다. 이번 수업에는 8구의 시신이 수술대에 오릅니다. 유가족의 뒤를 따르는 사람들은 해부 수업에 참여할 학생들입니다. 이렇게 이루어지는 해부 실습은 1년에 4번. 시신 기증자의 신상과 수술 과정까지 공개하는 것은 세계에서 찾아보기 힘든 이례적인 일입니다. 무언의 멘토 프로그램을 마련한 이유는 하나입니다. 학생들에게 삶과 죽음을 성찰할 수 있는 계기를 만들어주기 위해서입니다. 把他最爱的人，然后放在我们手上，然后让我们学习。因为我的爸爸去年也走了，然后刚好也是老师这个年龄，所以看到老师就想到自己的爸爸。所以从大体老师的舍身从他们有一些大体老师甚至不愿意接受各种的一些治疗，希望把完整的身体来见证给我们的同学们让同学得到非常非常大的感动，也让他们更认识生命的意义了。 해부학 수업은 사흘 동안 계속됩니다. 그리고 이 모든 과정은 투명하게 공개됩니다. 이 시간 동안 무원의 멘토는 학생들과 함께합니다. 就是我们就被教导说，比如说要抬出老师的手，我们就要先跟老师说，老师，我们要把你的手抬出来了。然后这样我觉得这是一个尊重病人的感觉，就是因为我们不是把老师当一个大体在看待，我们是把老师当真的人在看待。 1996년 무원의 멘토 프로그램이 시작된 이후 지금까지 시신을 기증한 사람은 940여 명. 또한 시신 기증에 서명한 사람은 무려 4만 명에 이릅니다. 이들은 죽음에 대한 대만 사회의 인식을 바꾸는 견인차가 되었습니다. 사흘간의 해부학 실습이 끝나고 8 기증자의 합동 장례식이 시작됐습니다. 학생은 물론 대학 총장까지 참석하는 대대적인 장례식입니다. 이 모든 과정은 학교와 학생들이 준비한 것입니다. 장례는 최고의 예우로 장엄하게 치루어집니다. 무원의 멘토는 죽음을 통해 삶을 가르치는 진정한 스승입니다.台湾从过去几乎完全没有遗体捐赠这4个字的，改变成今天在台湾遗体捐赠是普遍性的，大家愿意谈。慈济大学无以良师的这个课程死并不那么绝望。 永远的悲伤，因为人的生跟死，这是一个自然的循环。 시신들이 화장터로 향하는 사이 학생들이 추도식을 마련했습니다. 유족들은 학교와 학생들에게 감사의 인사를 전합니다. 在回忆一个生命的时候，不应该都是停留在哭泣，或是死去的那一刻。 最后，我们期许在座的医学院学生之后成为一位良医。谢谢大家。如此的大爱，如此的大舍，千言万语，我们只能化作一语感谢。感谢有您，感谢无语良师。我因您的奉献。 화장이 끝난 유골은 학교 안에 마련되어 있는 납골당에 안치되지요. 무원의 멘토를 극진하게 예우하는 것은 이들의 숭고한 정신을 기리고 남은 유족들의 슬픔을
위로하기 위해서입니다. 대만 사회에서의 죽음은 누구나 존엄하게 맞을 수 있고 남은 자들의 삶을 이끌어주는 또 하나의 이정표가 되고 있습니다. 그렇다면 우리 사회에서의 죽음은 어떤 모습, 어떤 의미일까요? 금요일 오후, 어진 씨가 오늘도 아이들과 소풍을 나왔습니다. 세 아들과 아이들의 동네 친구들이 함께하는 시간입니다. 어진 씨가 매주 금요일 이 모임을 시작한 데는 이유가 있습니다. 저도 암이라는 투병 생활을 했고 아직도 암세포가 자리를 잡고 있어요. 근데 내가 만약에 죽게 되면 이제 늘 엄마하고만 있다가 뭔가 이제 또 다른 같이 엄마를 공유할 수 있는 사람들이 있으면 좋지 않을까. 어진 씨에게는 초등학교 6학년, 4학년, 2학년에 다니는 세 아이가 있지요. 유치원 교사였던 그녀에게 6년 전의 암 선고는 일상에서 죽음을 깨닫는 계기가 되었습니다. 그리고 삶을 다시 보기 시작했죠. 삶에 대한 생각도 많이 바뀌고 내 가족에 대한 생각도 많이 바뀌고 또 시각도 많이 변하는 것 같아요. 절대 우리 삶에 들어와서는 안 되는 부분이 아니라 우리 삶과 동일하게 가지고 가야 되는 부분이 죽음의 한 면이 아닌가. 그러니까 아이들도 죽음이라는 거는 지금부터 생각해야 되지 않을까. 죽음이 있다라고 생각을 하면 정말 그 하루하루가 정말 소중할 것 같거든요. 투병 이후 가장 큰 고민은 아이들입니다. 혹시 생길지도 모를 엄마의 부재를 어떻게 설명을 해야 할지. 그녀는 고민스럽지만 조심스럽게 이야기를 꺼냈습니다. 엄마가 죽으면 어떨 것 같아? 죽는다는 게 뭔가 물어보면 애들은 이 세상에 존재하지 않는 거. 그럼 엄마가 존재하지 않으면 그러면 엄마는 그러면 지민이 엄마가 아닌 걸까? 그건 또 아닌데? 라고 하더라고요. 그래서 어렴풋이 이제 내가 이해하는 죽음을 아이도 조금이나마 좀 알아가고 있는 거 그러길 바라는 거죠. 죽음도 공부가 필요하다는 것을 절실하게 깨닫습니다. 죽음을 왜 준비해야 되느냐. 우리가 정말 인간으로서 살아갈 때 꼭 필요한 하나의 관문? 그런 게 죽음이어서 죽음에 대해서 더 공부를 해야 된다고 생각이 됩니다. 그래서 그 사별한 사람들의 고통이나 아픔도 사실은 이 죽음 문제를 자꾸 얘기하면서 그분들이 치유가 되거든요. 그래서 그 점에서도 꼭 이 죽음 문제는 공개적으로 좀 다뤄져야지 되겠고요. 서울 종로 서촌 한옥마을에 위치한 북성제. 얼마 전 이곳에서 죽음학 강좌가 열렸습니다. 하나 둘 사람들이 모여듭니다. 모두 죽음을 배우기 위해 시간과 돈을 들여 강좌를 신청한 사람들이죠. 연령대도 직업도 다양한 수십 명이 모였습니다. 오늘 강사는 초등학교 교사인 임경희 씨입니다. 임 선생님의 교재는 그림책. 그림책과 죽음이라니 낯설기만 합니다. 죽음이라는 주제가 굉장히 무거워요. 다 회피하고 싶어요. 가까이 하기가 싫어요. 이야기를 꺼내는 것도 싫어요. 내 옆에 오지 마. 이러고 싶은 게 죽음이에요. 아버지가 돌아가신 지 지금 올해로 5년째인데 사실 1년 동안은 거의 지방에 계신 엄마하고 전화를 퇴근해서 12시까지 울면서 전화로 거의 보냈던 것 같아요.
제가 얼마 전에 이제 자녀를 사별하신 분을 만났어요. 근데 이분들이 도움을 청하고 싶어서 여기저기 연락을 했으나 구체적인 도움을 받을 만한 곳이 없는 거예요. 그러니까 그런 굉장히 절박한 상황에서 사회적인 도움을 전혀 받을 수 없다는 거죠. 표현할 수 있을 때 사회는 무심했고 사람들이 외면했던 죽음과 마주하는 시간. 그림책이 질문을 던졌습니다. 죽음이란 무엇일까요? 죽음이 하는 말이에요. 내가 사라져버리면 누가 이 땅에 태어나는 모든 생명의 자리를 마련해 줄까? 죽음이 가지고 있는 본래성, 절대 되돌아주지 않는다는 그런 이야기를 우리는 해줘야 될 때가 많아요. 그렇지만 어떻게 해줘야 될지 모르잖아요. 생각해보면 우리 모두 죽음을 보고 들으며 살지만 제대로 된 위로와 치유를 받아본 적은 없습니다. 그 방법이 뭘까요? 절대 보내고 싶지 않은 우리의 엄마 이야기가 이렇게 담겨져 있어요. 첫 장에 이렇게 시작해요. 우리는 얼마 전에 엄마한테 작별 인사를 했어요. 나는 엄마가 어디로 갔는지 잘 몰라요. 근데 아빠가 얘를 꼭 껴안아주면서 뭐라고 말할까요? 엄마가 죽었다고 말해요. 엄마가 죽었다고 말하기 어떨까요? 누구든지 한 번 죽으면 몸을 움직이지 못한다고. 그래서 엄마도 돌아올 수 없는 거라고 아빠가 말했어요. 그리고 우린 서로 도와가며 이전에 엄마가 했던 일들을 잘 해내려고 노력하고 있어요. 한번 읽어볼까요? 네. 나는 언제까지나 엄마를 잊지 않을 거예요. 나는 엄마한테 아주 특별한 아이였고 엄마도 언제까지나 나한테 특별한 사람이니까. 누구나 겪지만 드러내지 못했던 상처에 따뜻한 온기가 전해집니다. 우리에게 필요한 것은 죽음에 대한 두려움과 금기가 아니라 이해와 포용이었다는 것을 알게 한 시간이었습니다. 이제 이런 식의 죽음 관련된 논의가 공식적으로 사회적으로 되지를 못하고 있어서 그냥 삼삼오오 자기들끼리 얘기하는 것이지 무슨 방안을 마련하는 어떤 그 실천적인 행위는 전혀 이루어지지 않은 채 그냥 사회가 빨리 고령화되고 있는 게 제일 큰 문제인 것 같아요. 집집마다 곧 죽음을 이제 바라보는 어른들을 다 모시고 있다 보니까 정말 아주 절실한 문제가 돼버린 거예요. 그래서 이건 아마 앞으로 우리 사회에서 곧 중요한 그 문제로 대두될 걸로 생각이 듭니다. 그림책으로 20년 넘게 죽음을 가르치는 임경희 씨. 그녀의 책장은 죽음을 주제로 한 책들로 빼곡합니다. 그림책만도 수백 권이 넘는데요. 그녀는 왜 이토록 죽음에 관심을 갖게 되었을까요? 제자들이 생각이 나요. 군대에 가서 자살했던 제자, 또 4학년 때 뭐 난수암으로 죽었던 제자, 제자들의 죽음을 많이 지켜봤고 또 제자들이 부모를 잃는 걸 많이 지켜봤어요. 그랬는데 어떻게 해야 될지 몰라서 뭔가 해줘야 될 일을 안 해준 것 같은 그런 자책감? 임경희 씨는 남은 제자들을 위해 죽음을 공부하기 시작했습니다. 막상 공부를 하려니 국내 서적이 거의 없어 원서와 번역된 책들에 의존해야 했죠. 그리고 죽음학 강의가 필요한 곳이면 어디든 달려가 죽음을 일상의 공간으로 불러냈습니다. 만약에 그 시절로 돌아간다면 이제 안아주고 나서 책을 읽어주겠죠. 그리고 이렇게 말할 것 같아요. 엄마를 잃은 애한테 엄마는 여기 계신다.
떠나지 않고 여기 계신다고. 다시 만난다면 그렇게 해주고 싶어요. 임경희 씨가 아이들을 가르치고 있는 서울의 한 초등학교. 오늘 수업의 주제는 죽음입니다. 슬픔은 무슨 말인지 알 텐데 상실 그러면 뭐가 떠올라요? 상실. 외로. 의영이. 많은 것을 잃는 것. 잃는 것. 추억을 잃게 되기도 하고 사람을 잃게 되기도 해요. 엄마를 잃은 초등학교 5학년 12살짜리 아이들이 죽음을 이해할 수 있을까요? 이야기를 들려줄지 한번 보겠습니다. 엄마가 오늘 아침에 죽었다. 사실은 어젯밤이다. 아빠가 그렇게 말했다. 아빠는 아주 희미하게 미소 지으며 말했다. 이제 다 끝났단다. 엄마가 죽는다는 것은 어떤 느낌일까? 할머니가 나한테 오는 거야. 그래가지고 다가와서 가만히 내 손을 잡아 가슴 위에 올려주며 말을 해요. 여기 속 들어가는 데 있지? 엄마는 바로 여기에 있어. 여기 속 들어가는 데 있지? 엄마는 바로 여기에 있어. 엄마는 바로 여기에 있어. 여러분도 아이들은 진지했습니다. 그리고 수업이 끝난 뒤 아이들이 내놓은 대답은 놀라운 것이었습니다. 살펴봤는데 죽음은 한마디로 그냥 감사함이라고 생각해요. 하루하루를 감사하게 보낸다는 그런 게 죽음이랑 제일 어울리는 것 같아요. 내가 영원히 산다면 이 하루를 내가 어떻게 살지 모르잖아요. 어차피 내일도 살 건데 1년 후에도 살 건데 평생 살 건데 그러면 이 하루가 좀 허무하게 느껴질 것 같아요. 이 책은 커다란 질문이라는 책인데 이제 이 세상에 존재하는 모든 것들이 내가 이 세상에 왜 있냐고 물어보는 거예요. 뭐 새가 그러면 나 세상에 왜 태어났어? 너 지저귀기 위해서 태어났지. 마지막에 놀라운 질문을 던져요. 죽음은 왜 태어난 거야? 이렇게. 근데 작가는 넌 삶을 사랑하기 위해서 태어난 거란다. 아이들이 2학년인데도 이 책에서 이 문장이 가장 멋있대요. 삶을 사랑하기 위해 태어난 죽음을 확인할 수 있는 곳. 네덜란드의 앰뷸런스 소원 재단입니다. 앰뷸런스 소원 재단은 임종을 앞둔 사람들의 소원을 들어주는 단체입니다. 오늘은 한 말기암 환자의 집을 찾았습니다. 앰뷸런스 소원 재단은 2명이 함께 움직입니다. 한 명은 간호사, 한 명은 운전사입니다. 야한 할머니의 병명은 혈액암. 암이 전신에 퍼져 거동조차 할 수 없는 할머니를 위해 딸이 엄마의 소원을 신청했습니다. 오랜만의 외출. 아니, 마지막이 될지도 모를 나들입니다. 임종을 앞둔 중증 환자들을 태우기 위해 앰뷸런스는 특별하게 개조된 것입니다. 도착한 곳은 한 캠핑장. 야한 할머니의 여름 별장이 있는 곳입니다. 할머니는 병원에 입원하기 전까지 이곳에서 지냈습니다. Zo is het wel goed hoor, dat ik dit zo zie. Ja, zoveel jaar. 30 jaar? 30 jaar. 할머니가 온다는 소식에 이웃 주민들까지 모두 기다렸습니다. Ik zeg, oh God. Ik zeg, wel hier die
But we had a very good time in all these 34 years. Auch mit haar man, haar husband, auch gut. 마지막 인사를 나눌 시간. 이별은 아무리 준비를 해도 익숙하지 않습니다. It's a memory for us that everybody loved her. This week it's finished with her. She has a few days, the doctor said. Yes, it's hard. 딸 셋까지 모두 모였으니 완벽한 소원 성취입니다. Hoe je het vindt dat je hier was. Heerlijk. Lovely. Perfect. Ja. 죽음을 앞둔 사람들의 마지막 소원은 어떤 것이었을까요? 사람들의 마지막 소원은 이렇습니다. 미술관을 관람하고 식물원을 산책하고 딸의 결혼식에 참석하는 것 혹은 길거리에서 아이스크림을 먹는 것처럼 특별하지 않은 것들이었습니다. 그들은 평범한 일상 속에서 위로받으며 평온한 죽음을 준비했습니다. 그렇게 삶을 가슴에 새긴 뒤 평화로운 얼굴로 세상과 작별했습니다. On all the pictures you see, people are laughing. A short time later, they are dying. You give a laughing present. Sometimes I said people are die by us with a smile on their face, with a big smile. 로테르담에 위치한 앰뷸런스 소원 재단입니다. 재단의 활동은 자원봉사자들에 의해 이루어집니다. 이들은 하루에 대여섯 건, 1년에 2,000건이 넘는 소원을 이루어줍니다. 그동안 이루어준 소원만 해도 7,000건이 넘습니다. We have 270 volunteers, and they're living in all of the country. Everywhere we see the flag, there lives a volunteer. We go to the ambulance with the ambulance with the patient to Paris, and we do all for free. 이 재단은 병원 앰뷸런스 운전기사였던 키스 씨가 만들었죠. 그는 우연한 기회에 한 환자의 마지막 소원을 들어준 뒤 본격적으로 소원 성취 봉사를 시작했습니다. 자비로 중고 구급차를 구입했고 직접 개조까지 했죠. 12년 전의 일입니다. 재단은 모두 기부금으로 운영합니다. 사람들이 기부하는 돈은 1년에 10억 원이 넘습니다. 마지막 소원을 신청한 또 한 사람의 집에 가족들이 모였습니다. 말기암 환자인 부키 씨는 집에서 큰아들의 돌봄을 받고 있습니다. 그녀는 얼마 전 병원에서 퇴원했습니다. 집에서 마지막을 맞고 싶다는 바람 때문이었죠. The doctors told me only where do you want to die, so in house or the hospital or hospice. Then we have decided with the children if they are okay that I die here. And then everybody say yes, please, here. 생애 마지막을 집에서 가족과 함께 하기로 결정한 부키 씨. 준비는 끝났고 시간은 얼마 남지 않았습니다. 그런 그녀가 차마 내려놓지 못한 것이 있습니다. 그것은 바로 남겨질 아이들입니다. 부키 씨는 이 아이들에게 마지막 추억을 선물하고 싶었습니다. I want to go for one time to the sea for me, not so depressed or
chaotic. Just for one moment you can leave everything. 아들이 엄마의 마지막 소원을 신청하자 앰뷸런스가 곧바로 출동했습니다. Ik ben Theo. 부키의 생애 마지막 소풍이 시작되었습니다. 오랜만에 설레는 모습입니다. 앰뷸런스가 출발하자 그녀를 위해 모인 가족과 지인들이 긴 행렬로 뒤따랐습니다. 바람은 쌀쌀했지만 햇살이 좋은 가을날이었습니다. 부키 씨는 불편한 몸을 일으켜 바다를 향해 걷기 시작했습니다. 모두가 그녀를 뒤따랐습니다. 누군가는 그녀를 위해 음악을 준비했습니다. 마지막 도전을 응원하는 노래였습니다. 그녀는 생애의 마지막이 될 바다를 느꼈습니다. 하지만 그녀의 도전은 오래가지 못했습니다. 그녀의 얼굴에는 피곤한 기색이 역력했지만 평온해 보였습니다. Were so many nice people who I love. That was the important thing of the day. And I'm happy. This is really what I wanted. 이제는 헤어져야 할 시간. 한 사람 한 사람 빠짐없이 인사를 나눕니다. 진심을 전하는 것도 잊지 않습니다. Zo gaat je die fietshand wegdoen, Tessico. Ik ga weer terug met de ambulance. Kom je volgende week met mama en oma en papa bij mij dan? We staan over een uur nog hier. Geef niet, ik zie jou vanzelf wel. Ja? 삶이 아무리 간절해도 죽음을 거스를 수는 없습니다. 하지만 죽음이 있어 삶이 더욱 소중합니다. 우리가 잊고 살고 있을 뿐 애초의 삶은 죽음과 함께였습니다. 그것이 우리가 죽음을 이야기하고 배우고 마주해야 하는 이유입니다. I love you. Bedankt voor allemaal om het te komen. We zijn straks allemaal in Korea. En dat weten jullie dat. Beautiful problems. Yeah. Beautiful problems. God knows we've got. The most of the people are looking back in their lives when they're dying. If you want to do things, do it. And not waiting for later, I go to do that, I go to do that. No, you must do it now. Blue is the color of the shirt.